ማይ ስኩል የኔ የእናንተው ትምህርት ቤት። ማይ ስኩልን ሰብስክራይብ ያድርጉ። ሰላም የቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ንጋቱ ነኝ ከማይ ስኩል። ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሱ። በዛሬ የጥያቄና መልስ ፕሮግራማችን የስድስተኛ ክፍል የሞዴል ጥያቄዎችን ነው በጋራ እየሰራን እየተማማረን አብረን የምንቀጥለው ማለት ነው። ዛሬ የተፈተኑትን ነው ያው ዛሬ የምሰራላችሁ ማለት ነው። እሺ ወደ ጥያቄዎቹ በቀጥታ እናልፋለን። ቲክቶክ ላይ ያው ፎሎ አድርጉኝ፣ ይህንንም ቪዲዮ ላይክ እንድታደርጉልኝ በአክብሮት በትህትና ጠይቃለሁ ማለት ነው። Nice. Let us proceed to the questions. እስቲ መጀመሪያ ኢንስትራክሽኑ ምን ይላል የሚለውን እናንብብ። For questions 1 up to 5, carefully read each question and select the most polite and suitable response from the options provided. የምርጫ ጥያቄዎች ናቸው። አንደኛው When meeting someone for the first time, what would you say? አንድን ሰው ለመጀመሪያ ጊዜ ስትተዋወቁት ምንድነው የምትሉት? ኖርማሊ ንግግር አርጋችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ምንድነው የምትሉት? A What's up? B Hello, nice to meet you. C See you later. D How was your trip? የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ ሊሆን የሚችለው ቢ ላይ ያለው ሄሎ ናይስ ቱ ሚት ዩ። ሄሎ እንኳን ኖርማሊ ያው ላንል እንችላለን። ያው ንግግር አድርገናል፣ ስማችንን አስተዋውቀን ሊሆን ይችላል፣ ስለ ራሳችን ኤክስፒሪየንስ ለዛ አዲስ ላልነው ሰው ተናግረንም ሊሆን ይችላል። ግን በስተመጨረሻ ምን እንላለን? ናይስ ቱ ሚት ዩ። በዛ ናይስ ቱ ሚት ዩ ቱ ብሎ ሊመልስልን ይችላል። እኛ ግን ናይስ ቱ ሚት ዩ እንላለን ማለት ነው። So B is the right answer. ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ስናመራ which greeting is appropriate in the morning time ማለት ነው። ጠዋት ላይ የትኛውን የሰላምታ አይነት ነው ምን ሰጠው? A good afternoon. B good evening. C good night. D good morning. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ዲ ላይ ያለው good morning ይሆናል። ሲምፕል ኩዌስችን ነው። ኦልራይት ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ስናልፍ excuse me blank to the nearest gas station እዚች ጋር ባሉ ቦታው ላይ የሚገባው ፍሬዝ የትኛው ነው? A how do I get? B I get how? C where do you take? D do I getting? የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ያው ዳይሬክሽን ወይም ደግሞ ሎኬሽን የሆነ ፐርሰንን ስንጠይቅ ፖላይት መሆን ይጠበቅብናል። so excuse me እንላለን to express politeness ማለት ነው። excuse me how do I get to the nearest gas station ነው የምንለው። because of this እነዚህን ብንመለከታቸው አይሆንም። I get how ብንል እዚህ ጋር ብናስገባው ሴንቴንሱን ኮምፕሊት አያደርግልንም ማለት ነው። ስለዚህ ሴንቴንሱን ኮምፕሊት የሚያደርገው how do I get የሚለውን ፍሬዝ ስናስገባ ነው ማለት ነው። excuse me how do I get to the nearest gas station? So the answer is A. ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ስናልፍ how would you introduce yourself to someone new? how would you introduce yourself to someone new? ራሳችሁን እንዴት ነው የምታስተዋውቁት? የምታገኙት ሰው ከዚህ በፊት የማታውቁት ሊሆን ይችላል እና ለዛ ፐርሰን ምን ብላችሁ ነው ራሳችሁን ኢንትሮዲዩስ የምታደርጉት? ወይም ደግሞ ራሳችሁን ስታስተዋውቁ ምን ብላችሁ ነው የምትጀምሩት? A Who are you? B
I don't want to talk to you. C. My name is D. Can you tell me about yourself? የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ሲ ላይ ያለው my name is ብዬ ነው ያው ማስተዋውቀው ማለት ነው። ያንን ፐርሰን ራሴን ለዛ ፐርሰን ማስተዋውቀው my name is ብዬ ነው መጀመርለት ማለት ነው። because of this C is the right answer. nice. ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ሳልፍ what is the correct way to ask where something is? what is the correct way to ask where something is? አንድ ነገር የቱ ጋር እንዳለ ወይም ደግሞ አንድ ነገር የቱ ጋር እንደሚገኝ ስንጠይቅ ሎኬሽኑን ማለት ነው የቱ ጋር እንዳለ ለማወቅ ወይም ደግሞ የቱ ጋር እንዳለ ለመጠየቅ እንዴት ብለን ነው ምን ጠይቀው ማለት ነው። what is the correct way to ask where something is? የሆነ ነገር የቱ ጋር እንደሚገኝ እንዴት ብለን ነው ምን ጠይቀው? A. where is the museum located? B. locates museum where? C. museum is located what? D. tell museum where location is? የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው where is the museum located ይሆናል ማለት ነው። so A is the right answer. ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ስናመራ የቮካብለሪ ፓርት ነው ማለት ነው። carefully read each question and choose the best definition or meaning of the given word from the options provided. based on the context ማለት ነው። የሆነ ስቴትመንት ይሰጠናል። based on that statement ሲኖኒሙን ወይም ደግሞ ሲሚላር ሚኒንግ ያለውን ቃል እመርጣለሁ ማለት ነው። question number 6. the new machine consumes less energy than the old one. what does consume mean? A. to create an object. B. to use up resources. C. to save a resource for later. D. to stop using an item completely. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ቢ ላይ ያለው to use up resources. consumes means አንድን ነገር መጠቀም ማለት ነው አይደለ? ስለዚህ consume means to use up resources የሚል ሚኒንግ አለው based on this statement ማለት ነው። nice. let us proceed to the next question. farmers are the backbone of the economy. what does backbone mean in this sentence? backbone ምን ማለት ነው በዚህ አረፍተ ነገር ውስጥ ማለት ነው? A. decoration. B. weakness. C. essential. D. surface. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ሲ ላይ ያለው essential ይሆናል። ባክቦን ስንል ያው የጀርባ አጥንት እንደማለት ነው አይደለ? ነገር ግን ያው ጠቃሚ በጣም ቫይታል መሆኑን ለመግለጽ ለመናገር ስንፈልግ ነው the backbone of something, the backbone of the economy, the backbone of ብላችሁ you can mention so many other things ማለት ነው። so backbone ማለት essential የሚለውን ሚኒንግ ይይዝልናል ማለት ነው። nice. question number 8. which of the following is a synonym for nutrition? A. news. B. sport. C. game. D. food. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ዲ ላይ ያለው food ማለት ነው። nutrition means food. nice. question number 9. which of the following is a synonym for consent? synonym ምን ማለት ነው? synonyms are words that have the same or nearly the same meanings. ስለዚህ consent ከሚለው ቃል ጋር ተመሳሳይ ፍቺ ያለው የትኛው ነው? A. to give or to agree or give.
permission. B. To refuse something. C. To take something without asking. D. To argue about an idea. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ኤ ላይ ያለው to agree or give permission እንደማለት ነው። consent means እንደ verb ራሱ እንትን ስንለው agree ማለት ነው። So A is the right answer. Nice. ወደ ቀጣዩ ጥያቄ እናመራለን። ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ስናመራ alright ስክሪኑ ያው ዞሮብኝ ነው sorry። እሺ grammar part ነው። Read each questions carefully and select the answer that best completes or transforms the sentence using correct grammar rules such as tense, punctuation, subject-verb agreement, and proper word forms. Alright, instructional ይህንን ይመስላል። Question number 10. While we dash in bracket watch TV, the phone rang. ስለዚህ እዚህ ባዶ ቦታ ላይ ገብቶ ስቴትመንቱን የሚያሟላው የትኛው ነው? A. Are watching. B. Will watch. C. We're watching. D. Watch. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው C ላይ ያለው were watching ይሆናል። ለምን ካላችሁኝ ባለፈ ጊዜ ሁለት አክሽኖች ሲመጡ ወይም ደግሞ ሲከናወኑ የመጀመሪያውን አክሽን ፓስት ኮንቲኒየስ አድርገን እንጠቀመዋለን። ሁለተኛው ደግሞ በሲምፕል ፓስት ይገለጻል ማለት ነው። ሁለተኛው አክሽን የመጀመሪያውን አክሽን ኢንትራፕት ያደረገው ነው ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው አክሽን በምን ይገለጻል? በፓስት ኮንቲኒየስ። የፓስት ኮንቲኒየስ ፎርሙ ደግሞ ሰብጀክት ፕላስ ወዝ ኦር ዌር ፕላስ ቨርብ ኦፍ አይንጂ። ስለዚህ ሁለተኛው አክሽኑ the phone rang ነው፣ ኢንትራፕት ያደረገው ነው። ይሄ the phone rang ሁለተኛው አክሽኑ ነው፣ ኢንትራፕት ያደረገው ነው። የመጀመሪያው አክሽን ደግሞ ፓስት ኮንቲኒየስ ይሆናል። ሶ we ብለን were ነው የምንለው አይደለ? ስለዚህ we were watching TV. The phone rang. While we were watching TV, the phone rang. So the answer is C. Nice. Let us proceed to the next question. What is a passive form of we watch movies at night? We watch movies at night. እዚች ጋር ያው ፉል ስቶፕ አድርጋችሁ ያው እንትን በሉት። ያው አንዳንድ ጊዜ ኢረር ያጋጠማል ማለት ነው። ኩዌስችን ማርክ አይደለም፣ ምክንያቱም ጥያቄ አይደለም፣ ኖርማል ስቴትመንት ነው። በአክቲቭ የተገለጸ ኖርማል ስቴትመንት ነው። ሶ ሜክ ኢት a period or full stop at the end ማለት ነው። እሺ what is the passive form of we watch movies at night? መጀመሪያ ምንድን ነው የምናደርገው? በየትኛው ቴንስ ነው የተጻፈው የሚለውን እንለያለን። ሲምፕል አይተነው በሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ ነው አይደለ? ስለዚህ ይሄንን በሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ የተገለጸውን ወይም ደግሞ የተሰጠውን ስቴትመንት ወደ ፓሲቭ ስንቀይረው የትኛውን ፎርም ይዛል? ኤ ሙቪስ አር ማችድ አት ናይት ይላል። እዚህ ጋር ያው ኮሬክሽን ውሰዱ፣ ዋችድ ለማለት ነው። ያው ደብሊውን ገልብጠው ነው እዚህ ጋር የጻፉት፣ ግን እናንተ ስትሰሩት ዋችድ ብላችሁ አንብቡት ማለት ነው። ሙቪስ አር ዋችድ አት ናይት። ቢ ሙቪስ ዋችድ አት ናይት። ሲ ሙቪስ ኢዝ ዋችድ አት ናይት። ዲ ሙቪስ ዋክስ አት ናይት። የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ኤ ላይ ያለው ሙቪስ አር ዋችድ አት ናይት ይሆናል። ምክንያቱም አንድ ስቴትመንት በሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ ከተገለጸ ወይም ደግሞ ከተሰጠን ወደ ፓሲቭ ስንቀይረው የመጀመሪያ ስራችን እንዳልኳችሁ ምንድነው የምናደርገው? የሰብጀክትና የኦብጀክቱን ቦታ
ሪፕሌስ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ፕሬዘንት ኦፍ ቨርብ ቱ ቢ እንጠቀማለን ፕላስ የቨርቡን ቪ3 ፎርም እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ዊ ዋች ሙቪስ ነው አይደለ? ሙቪስ ብለን እዚህ ጋር እናመጣዋለን ማለት ነው። ምክንያቱም ዊ ዋች ሙቪስ እዚህ ጋር ሙቪስ የሚለው ኦብጀክት ነበረ፣ ፓሲቭ ላይ ሰብጀክት ሆኖ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ሙቪስ ከዛ ፕሬዘንት ኦፍ ቨርብ ቱ ቢ አለ። ሙቪስ የሚለው ፕሉራል ስለሆነ አርን ይወስዳል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ፕላስ ቨርብ 3 ነው። ቨርብ 3 የማን ነው? የዎችን ቨርብ 3 ዎች ዎችድ ዎችድ ነው አይደለ? ስለዚህ ሙቪስ አር ዎችድ አት ናይት እንላለን። ሶ ዘ ፓሲቭ ፎርም ኦፍ ዲስ ስቴትመንት ኢዝ ሙቪስ አር ዋችድ አት ናይት ይሆናል። ናይስ። ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ስናመራ question number 12 banks and clinics blank work at 2 a.m. every morning. A is start, B starts, C starting, D start. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ዲ ላይ ያለው ስታርት ይሆናል። ምክንያቱም ኤቭሪ ሞርኒንግ ምትሏ ታይም ፍሬዝ ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ እንድንጠቀም ያደርገናል ማለት ነው። ባንክስ ኤንድ ክሊኒክስ የሚለው እዚህ ጋር ያሉት ሰብጀክቶች ምንድናቸው? ፕሉራል ናቸው። ቨርቡ ደግሞ ፕሉራል መሆን ስላለበት ባንክስ ኤንድ ክሊኒክስ ስታርት work at 2 a.m. every morning. So this is the right answer. Nice. ወደ ቀጣይ ጥያቄ እናልፋለን። እሺ question number 13 bird blank in the sky. A fly, B flies, C flying, D ፍላይድ። የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ቢ ላይ ያለው ፍላይስ ይሆናል። ምክንያቱም በርድ የሚለው ናውን ሲንጉላር ነው። ቨርቡ ደግሞ ምን መሆን አለበት? ሲንጉላር መሆን አለበት። ስለዚህ ሰብጀክት ቨርብ አግሪመንቱ የተጠበቀ መሆን ስላለበት በርድ ፍላይስ ኢን ዘ ስካይ ነው የምንለው። ሶ ቢ ኢዝ ዘ ራይት አንሰር። እሺ question number 14 which group contains only common nouns? A hospital, cat, school, B Monday, September, Abdullah. እሺ ሲ ነው። እሺ ቢ ላይ ልምጣ። ሂሩት፣ ሐረር፣ አሶሳ፣ ዲ ላይ ባሌ፣ ሚነራል፣ ኦገስት። እሺ የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ኮመን ናውኖችን ብቻ የያዘን የተባለው A is the right answer። ሌሎቹ ላይ ስንመጣ አሁን ለምሳሌ ቢ ላይ እንዳለ ምንድናቸው? ፕሮፐር ናውንስ ናቸው። ሲ ላይ ፕሮፐር ናውንስ ናቸው። ዲ ላይ ባሌ፣ ሚነራል፣ ኦገስት። ባሌና ኦገስት የሚሉት ፕሮፐር ናቸው። ይሄኛው ሚነራል የሚለው ኮመን ነው። ስለዚህ ኮመን ናውንስ ብቻ የያዘው ኤ ላይ ያለው ኦፕሽን ነው ማለት ነው። ሶ ኤ ኢዝ ዘ ራይት አንሰር። ወደ ቀጣይ ጥያቄ እናመራለን። እሺ question number 15 ኃይሉ blank football yesterday afternoon with his friends. A going, B go to, C went, D gone. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ሲ ላይ ያለው ዌንት ነው። ኃይሉ ዌንት ፉትቦል የስተርዴይ። ግን አሁን ሴንስ ይሰጣል? ሴንስ አይሰጥም። ነገር ግን ጎግል አድርጌ ወይም ደግሞ እንትን ላይ ምንድነው ቻት ጂፒቲ ላይ እዛ ላይ እንትና ማለት ሰጠውት እንዴት ነው ይሄ ጥያቄ በሚል ማለት ነው። ሴንስ አይሰጥም። ነገር ግን
ጎ የምትለዋ ወይም ደግሞ ዌንት የምትለዋ በሌላ ትርጉም ነው የመጣቸው። እዚህ ጋር በሌላ ትርጉም ነው የመጣቸው። ምን የሚል ትርጉም ሰጠኝ መሰላችሁ? እዛ ላይ ነው ቻት ጂፒቲ ላይ ገብቼ ጎ የሚለው ቃል ከፕሌይ ጋር ሲኖኒም እንደሆነ በዚህ ኮንቴክስት ነው እንግዲህ ይህንን የጻፍኩለት። እኔ ይህንን ስጽፍለት ምንድን ነው የሰጠኝ? ፕሌይድ የሚል ኮንቴክስት እንዳለው። ግን ኖርማሊ ኃይሉ ዌንት ፉትቦል ካላችሁ ምንም እኔ ትርጉም አልሰጠኝም። ነገር ግን ኃይሉ ፕሌይድ ፉትቦል ሲል ግን ምንድን ነው ሴንስ ይሰጣል አይደለ? ስለዚህ እኔ ፕሌይድ በሚለው ኮንሰፕት ወስጀው ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የተሰጠን አድቨርብስ ኦፍ ታይም የስተርዴይ የሚለው ቪቱ ፎርምን መጠቀም አለብን። ሌሎቹ አይሆኑም። ግን የሚያስኬደው ዌንትን ነው አይደለ? ዌንትን ስንጠቀም ነው ስቴትመንቱም ልክ የሚሆነው። ግን የሚያስተላልፈው ሜሴጅ ግን ዳይሬክትሊ ከተረጎማችሁት ምንም ትርጉም አይሰጥም። ግን ደግሞ እንዳልኳችሁ ፕሌይድ የሚል ሴንስ አግኝቻለሁ እኔ። እናንተም ተጨማሪ ጉግል ወይም ደግሞ ሪሰርች እንትን ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። የራሳችሁን በራሳችሁ መንገድ እንትን ፈልጋችሁ ትክክለኛውን መንገድ መውሰድ ይቻላል ማለት ነው። ናይስ። ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ስናመራ which sentence uses commas correctly in a list? እሺ የኮማን አጠቃቀም በተመለከተ ነው። we use commas to separate different items, right? እሺ እዚህ ጋር I need ላይ ማለት ነው I need to buy milk, bread, eggs and sugar. B I need to buy milk, bread, eggs and sugar. C ላይ I need to buy milk, bread, eggs and sugar. D ላይ I need to buy milk, bread, eggs and sugar. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ቢ ላይ ያለው ነው። I need to buy milk ያው ኮማ bread ኮማ eggs ኮማ and sugar ይላል። ሌሎቹ ጋር ስንመለከት ሚልክ ያው ብሬድ ኮማ መኖር ነበረበት፣ የለም። ሲ ላይ ስንመጣ አይ ኒድ ብሎ ያው ኮማ አድርጓል፣ ኢረር ነው። እሺ እዚህ ጋም በብሬድ እና በኤክስ መካከል ምን መኖር ነበረባት? ኮማ የለችም። እዚህ ጋር መግባት የለበትም ብያለሁ። እዚህ ጋር መግባት ነበረበት፣ አልተደረገም። ዲ ላይ ስንመጣ ደግሞ አይ ኒድ ቱ ባይ ሚልክ፣ እሺ ኮማ ብሬድ ኮማ መኖር ነበረበት፣ አላረገም። ስለዚህ ትክክለኛው ቢ ላይ ያለው ኦፕሽን ነው ማለት ነው። ወደ ቀጣይ ጥያቄ ስናመራ which sentence uses the correct comparative form? A John is more taller than Mike. B John is tall than Mike. C John is the taller than Mike. D ላይ ጆን ኢዝ ቶለር ዛን ማይክ። የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ዲ ላይ ያለው ጆን ኢዝ ቶለር ዛን ማይክ የሚለው ይሆናል። ሌሎቹ ለምን አይሆንም ወይም ደግሞ ለምን አይሆኑም ካልን ኤ ላይ ያለውን እንመልከት። ጆን ኢዝ ሞር ቶለር ዛን ማይክ ነው። ሁለት ኮምፓራቲቭ በአንድ ጊዜ መጠቀም አንችልም፣ ሮንግ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ጆን ኢዝ ቶል ዛን ብሎ ፖዘቲቭ ዲግሪ መጠቀም አንችልም፣ ይህም ሮንግ ነው። እሺ ሲ ላይ ጆን ኢዝ ደ ቶለር አንልም። ዘ ወይም ደግሞ አርቲክል ዘ ካለች ቀጥሎ የሚመጣው ሱፐርላቲቭ ፎርም ነው እንጂ ኮምፓራቲቭ አይሆንም። በተጨማሪ ደግሞ ሱፐርላቲቭ ካረግነው ደግሞ ዛን አያስፈልግም። ስለዚህ ብዙ እንትኖች ኢረሮች አሉበት። ትክክለኛው ግን ዲ ላይ ያለው ነው ማለት ነው። ናይስ። ወደ ቀጣይ ጥያቄ ስናልፍ which word completes the sentence today is dash day of the week? A hot, B hotter, C most hotter, D hottest. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ዲ ላይ ያለው
ሆተስት ይሆናል። 3 እና ከዛ በላይ የሆኑ ነገሮችን ስናነጻጽር ሱፐርላቲቭ ዲግሪን እንጠቀማለን ማለት ነው። እዚህ ጋር የሳምንቱን ቀናት ከዛሬው ዕለቷ ከዛሬ ጋር ነው ያነጻጽረው ማለት ነው። የሳምንቱ ቀናቶች ስንት ናቸው? 7 አይደለ? ስለዚህ የዛሬውን ቀን ከተቀሩት 6 ቀናት ጋር ነው ምን ያደርገው ያነጻጽረው ማለት ነው። ስለዚህ 3 እና ከዛ በላይ የሆኑ ነገሮችን ሰዎችንም ሊሆን ይችላል ስናወዳደር ስናነጻጽር ሱፐርላቲቭ ዲግሪን እንጠቀማለን ማለት ነው። የሆት ሱፐርላቲቭ ፎርሙ ደግሞ ሆተስት ነው። ሆት፣ ሆተር፣ ሆተስት አይደለ? ስለዚህ ቱዴይ ኢዝ ሆተስት ዴይ ኦፍ ዘ ዊክ ነው የምለው። ስቴትመንት ነው። እዚች ጋር አሁንም ፉል ስቶፕ ብለን እንውሰደው ማለት ነው። ናይስ። ወደ ቀጣይ ጥያቄ እናልፋለን። እሺ which sentence uses the present continuous tense correctly? A. He watched TV every evening. B. He is watching TV now. C. He watched TV yesterday. D. He watches TV every day. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ቢ ላይ ያለው he is watching TV now because the form of present continuous tense is subject plus present of verb to be plus verb of ing or present participle። ስለዚህ በዚህም የተነሳ ሰብጀክቱ አለ ያው ሰብጀክት ፕሮናውን present of verb to be ያው is ከዛ verb of ing ወይም ደግሞ present participle watching. So B is the right answer. Nice. ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ስናመራ among the tiger, leopard and lion, the leopard is dash runner. እዚህ ጋር ስንት አኒማሎች አሉ? 1 2 3። ስለዚህ የትኛውን ዲግሪ እንጠቀማለን? ሱፐርላቲቭ ዲግሪ እንጠቀማለን። እሺ ሱፐርላቲቭ ዲግሪ የትኛው ነው? A more fast, B most fast, C the fastest, D faster። የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ሲ ላይ ያለው the fastest ይሆናል። the fastest ነው። ሱፐርላቲቭ ዲግሪ ነው የምንጠቀመው ምክንያቱም ሊዮፓርድን ከማና ከማ ያነጻጸር ነው ከታይገርና ከላየን ጋር። ቀደም እንዳልኳችሁ ሱፐርላቲቭ ዲግሪ የምንጠቀመው 3 እና ከ3 በላይ የሆኑ ነገሮችን ሰዎችን እንስሳቶችን ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ the fastest ይሆናል። among the tiger, leopard and lion, the leopard is the fastest runner. So C is the right answer. Nice. ወደ ቀጣይ ጥያቄ ስናመራ she had studied computer science. She had studied computer science before she blank a manager. A had become, B has become, C became, D becomes። የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ሲ ላይ ያለው ቢኬም ይሆናል። ለምን ካላችሁ ባለፈ ጊዜ ሁለት አክሽኖች ሲመጡ የመጀመሪያው አክሽን በፓስት ፐርፌክት፣ ሁለተኛው አክሽን ደግሞ በሲምፕል ፓስት ይገለጻል። she had studied computer science before she dash a manager። ስለዚህ እሷ ማናጀር ከመሆኗ በፊት ምንድን ያጠናቸው ማለት ነው? ኮምፒውተር ሳይንስ ነው። ስለዚህ ኮምፒውተር ሳይንስ ማጥናቷ የመጀመሪያ አክቲቪቲ ነው። ሁለተኛው አክቲቪቲዋ ደግሞ ማናጀር መሆኗ ነው። ወይም ደግሞ ስቴት ኦፍ ሁለተኛው ኖርማሊ ስቴት ኦፍ ቢንግ ነው መሆን ነው አይደለ? ያው
ስቴት ኦፍ ቢንግ ነው የምንለው አክቲቪቲ ያው አይደለም። ሁለተኛው ስቴት ኦፍ ቢንግ፣ የመጀመሪያው ግን አክቲቪቲ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው በፓስት ፐርፌክት፣ ሁለተኛው ደግሞ በሲምፕል ፓስት። So C is the right answer. She had studied computer science before she became a manager. እሺ ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ስናመራ this school blank for children in the village. A is being built, B was built, C is building, D building. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ቢ ላይ ያለው was built ነው። የምንጠቀመው ሲምፕል ፓስት ፓሲቭ ነው ማለት ነው። ኤም ሊያስኬድ ይችላል። ይህ ጥያቄ ኢን ሰም ኤክስቴንት ኮንፊውዝ ያደርጋል። ምክንያቱም ታይም ሪፈረንሱን ምንም አልሰጠንም። ለምሳሌ በፕሬዘንት ኮንቲኒየስ ጊዜ at the moment, now, right now የሚሉትን ታይም ፍሬዞችን at the end ያው ሊጠቀም ይችል ነበረ። ሲምፕል ፓስት ነው ብለን ካሰብን ደግሞ last week, yesterday, last month, last year እነዚህን ታይም ኤክስፕሬሽኖችን ወይም ደግሞ ታይም ሪፈረንሶችን መጠቀም ይችል ነበረ። ኢን ሰም ኤክስቴንት ምንም እዚህ ጋር ታይም ሪፈረንስ አልተሰጠንም። ነገር ግን ታይም ሪፈረንሱ ካልተሰጠ ኮምፕሊትድ አክሽን ነው ብለን ነው የምንወስደው። So B is the right answer. This school was built for children in the village. እናንተም ይህንን ጥያቄ በደንብ ቼክ አድርጉት ማለት ነው። እኔ የራሴን ሪሰርች በሉት ወይም ደግሞ መጀመሪያ ቼክ አድርጌ ነው። ምክንያቱም ታይም ሪፈረንስ መሰጠት ነበረበት የሚል ነገር አንብብ ያለው። ነገር ግን ታይም ሪፈረንስ ካልተሰጠ የተሰጠው ስቴትመንት ኮምፕሊትድ ነው ተብሎ ይታሰባል ማለት ነው። ስለዚህ was built የሚለው ትክክለኛ ነው ማለት ነው። This school was built for children in the village. Simple past passive form ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ናይስ። ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ስናመራ ጥያቄ ቁጥር 23 If I go to Jimma, I blank the palace of Abba Jifar. A. Visited. B. Visit. C. Would visit. D. Will visit. ይሄ ኮንዲሽናል ሴንቴንስ ነው። ታይፕ 1 ኮንዲሽናል ሴንቴንስ። በታይፕ 1 ኮንዲሽናል ሴንቴንስ ጊዜ ኢፍ ክሎዙ ሲምፕል ፕሬዘንት፣ ሜን ክሎዙ ደግሞ ዊል ፕላስ ቤዝ ቨርብ ነው የሚሆነው። ስለዚህ አሁን በነገርኳችሁ ስትራክቸር ወይም ደግሞ ፎርም መሰረት ዲ ላይ ያለው ትክክለኛ መልስ ነው የሚሆነው። if I go to Jimma, I will visit the palace of Abba Jifar. So this is the right answer. Nice. ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ስናመራ She cleaned the sitting sofa. The word sitting is blank. A. Adverb. B. Verb. C. Adjective. D. Noun. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ሲ ላይ ያለው አድጀክቲቭ ይሆናል። ምክንያቱም አድጀክቲቮች ከስም በፊት በመምጣት ስሙን ምን ያደርጉታል? ዲስክራይብ ያደርጉታል ማለት ነው። ስለዚህ ሶፋ የሚለው ምንድነው? ናውን ነው። ከስም በፊት ደግሞ ምኑ አለ? ሲቲንግ የሚል ቃል አለ። ይህ ሲቲንግ የሚለው ቃል በዚህ ኮንቴክስት መሰረት አስ አን አድጀክቲቭ ነው
የሚያገለግለው ማለት ነው። So C is the right answer. ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ስናመራ I blank angry if the teacher was fair. I blank angry if the teacher was fair. A would not be, B will not be, C would not, D was. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ኤ ላይ ያለው would not be ይሆናል። ለምን ካላችሁ ይሄ ስለ ኮንዲሽናል ሴንቴንስ ነው። ኮንዲሽናል ሴንቴንስ ሆኖ ታይፕ 2 ኮንዲሽናል ሴንቴንስ ነው። በታይፕ 2 ኮንዲሽናል ሴንቴንስ ጊዜ ኢፍ ክሎዙ ሲምፕል ፓስት ነው። ሜን ክሎዙ ደግሞ ውድ፣ ሹድ፣ ኩድ ፕላስ ቨርብ ዋን ወይም ደግሞ ቤዝ ቨርብ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኢፍ ዘ ቲቸር ወዝ ፌር የሚለው ሲምፕል ፓስት ነው። አያችሁት? ወዝ የምትለዋ ቨርብ ቱ ቢ ስላለች ማለት ነው። ስለዚህ ኢፍ ክሎዙ ሲምፕል ፓስት፣ ሜን ክሎዙ ደግሞ ውድ ፕላስ ቤዝ ቨርብ ወይም ደግሞ ቨርብ ዋን ማለት ነው። ሶ ኤ ኢዝ ዘ ራይት አንሰር። አይ would not be angry if the teacher was fair. So A is the right answer. Nice. እሺ ወደ ቀጣዩ ጥያቄ እናመራለን። Question number 26. Mark drives carefully. Carefully is blank. A noun, B verb, C adjective, D adverb. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ዲ ላይ ያለው አድቨርብ ነው። ምክንያቱም አድቨርቦች ቨርብን ሊሆን ይችላል፣ አድጀክቲቭ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ አዘር አድቨርብን ምንድን ነው የሚያደርጉት? ሞዲፋይ ያደርጋሉ ማለት ነው። በተለይ አድቨርቦችን ሲምፕሊ ለመለየት ያው በስተመጨረሻ ምን ይጨመርባቸዋል? ኤልዋይ ይጨመርባቸዋል። ግን ሁሉም ኤልዋይ የተጨመረባቸው አድቨርብ ላይሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። በዚህ ኮንቴክስት ግን ኬርፉሊ የሚለው አድቨርብ ነው ያለምንም ጥርጥር። because the adverb carefully modifies the verb drives. So this is the right answer. Nice. ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ስናመራ I will come blank. A soon, B sooner, C soonly, D soonest. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ኤ ላይ ያለው ሱን ይሆናል። I will come soon ነው የምለው። I will come sooner አልልም። ምክንያቱም ሁለት ነገር የለም እዚህ ጋር ሁለት ነገር የለም። ምክንያቱም ኮምፓራቲቭ ፎርም ነው። የሱን ኮምፓራቲቭ ፎርሙ ሱነር ነው። እዚህ ጋር ግን ምንም አይነት ንጽጽር ስለሌለ ምኑን እጠቀማለሁ ማለት ነው? ፖዚቲቭ ዲግሪውን እጠቀማለሁ ማለት ነው። I will come soon። ነገር ግን ሌላም አካል ቢኖርስ ወይም ደግሞ ሌላ ፐርሰን ቢኖርስ? I will come sooner than him ወይም ደግሞ I will come sooner than her ማለት እችላለሁ። ነገር ግን እዚህ ጋር ምንም አይነት ንጽጽር ስለሌለ ፖዚቲቭን እጠቀማለሁ ማለት ነው። So I will come soon. I will come soon. So A is the right answer. ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ሳመራ ጥያቄ ቁጥር 28 if had seen her I blank to her. A had talked, B would have talked, C would talk, D will talk. እዚህ ጋር ሜቢ ያው ሰብጀክቱ ተረስቷል። if I had seen her አይደለ? if I had seen her I blank to
her እዚህ ጋር እንግዲህ ያው እንደሚታወቀው ኮንዲሽናል ሴንቴንስ ነው የትኛው የኮንዲሽናል ታይፕ ነው ካላችሁኝ ታይፕ 3 ኮንዲሽናል ሴንቴንስ ነው በታይፕ 3 ኮንዲሽናል ሴንቴንስ ጊዜ if ክሎዙ past perfect main ክሎዙ would could should plus have plus verb 3 ነው የሚሆነው ስለዚህ አሁን በነገርኳችሁ ፎርም መሰረት be is the right answer ያው would plus have plus verb 3 so be is the right answer nice ወደ ቀጣዩ ጥያቄ እናመራለን የቮካብለሪ ጥያቄ ነው question number 29 daddy blank his car at the gate of his office and drives back to home when it is lunch time ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ ገብቶ ስቴትመንቱን የሚያሟላው የትኛው ነው A puts B parks C stands D pushes የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው B ላይ ያለው parks ይሆናል Daddy parks his car at the gate of his office and drives back to home when it is lunch time ስለዚህ parks ወይም ደግሞ stops የሚለውን ሴንስ ይዝልናል ማለት ነው ስለዚህ parks ነው ጥያቄ ቁጥር 30 his leg blank is because of the car accident when traveling to Hawassa A strength B damage C running D injury የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ያው የሆነ አክሲደንት ሲደርስ ምንድነው injury car accident injury ስለዚህ his leg injury ነው ምንለው his leg injury is because of the car accident የእግሩ ጉዳት የመጣው ወይም ደግሞ የእግሩ ጉዳት ከምን የተነሳ ነው የመጣው ወደ ሐዋሳ ትራቨል ወይም ደግሞ በሚጓዝበት ጊዜ በተከሰተ የመኪና አደጋ ምክንያት ነው የእግር ጉዳቱ የመጣው ማለት ነው ወይም ደግሞ የተከሰተው ማለት ነው ስለዚህ ሌግ ኢንጁሪ ነው ምንለው እንጂ ሌግ ዳሜጅ አይባልም ሌግ ዳሜጅ አይባልም ሌግ ኢንጁሪ የሚለው ትክክለኛ ሴንስ የሚሰጥ ነው በዚህ ኮንቴክስት መሰረት ማለት ነው so this the right answer ለዚህ ቻናል ያው አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሱ ቲክቶክ ላይም ያው እለቃለሁ የቲክቶክ እንግዲህ ቻናሌንም ፎሎ ላይክ እያደረጋችሁ አግዙኝ ማለት ነው እኔ ያው እያገዝኳችሁ አይደለ እና እንደዛ ነው ወደ ቀጣዩ ጥያቄ እንለፍ እሺ ጥያቄ ቁጥር 31 he won the marathon medal this is one of his blank A products B sports C education D achievements የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ዲ ላይ ያለው achievements ነው he won the marathon medal በማራቶን ምን እንትን አለ ነው ሜዳሊያ አመጣ ወይ ሜዳሊያ ያሸነፈ ነው ስለዚህ ለሱ ምንድነው ማለት ነው አቺቭመንቱ ነው ወይም ደግሞ ስኬቱ ነው ማለት ነው so this the right answer this is one of his achievements እሺ ወደ ቀጣይ ጥያቄ እናልፋለን ወደ ቀጣይ ጥያቄ ስናልፍ choose the word which is similar meaning with the word written in bold ያው በቦልድ የተጻፉት ቃላቶች አሉ ወይም ደግሞ ቃላት አሉ ከነሱ ጋር ተመሳሳይ ሚኒንግ ያላቸውን እንመርጣለን ማለት ነው እሺ the farmers harvested good yield because they used selected seeds harvested ምን ማለት ነው A worked B produced C planted D
worked. Harvested means produced የሚለውን ሚኒንግ ይይዝልናል ማለት ነው። based on this statement ማለት ነው። ናይስ። ጥያቄ ቁጥር 33 Daddy parks his automobile in the parking site. parks ምን ማለት ነው በዚህ ኮንቴክስት? A puts, B drives, C stops, D opens. በዚህ ኮንቴክስት ዲ ላይ ያለው ትክክለኛ ምላሽ ነው። ሲ ላይ ያለው ማለት ነው። ፓርክስ ሚንስ ስታፕስ ነው። so C is the right answer. Daddy stops his automobile in the parking site ወይም ደግሞ Daddy parks his automobile in the parking site እንላለን ማለት ነው። እሺ ወደ ቀጣዩ ጥያቄ እናልፋለን። ቀጣዩ ጥያቄ Big livestock and poultry farms must have a feed factory to process a balanced diet for the cattle and chickens. Feed ምን ማለት ነው በዚህ ኮንቴክስት? A farm, B water, C food, D meat. በዚህ ኮንቴክስት ፊድ ሚንስ ፉድ ማለት ነው። ፊድ ፋክተሪ ማለት ፉድ ፋክተሪ የሚለውን ሴንስ ይይዝልናል ማለት ነው። so C is the right answer. ናይስ። እሺ ጥያቄ ቁጥር 35 Scientists invented a cure for the disease. Invented ምን ማለት ነው? A found, B saw, C studied, D searched. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ኤ ላይ ያለው found ይሆናል ማለት ነው። ናይስ። ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች ለዛሬ ያስኩላችሁ የጥያቄና መልስ ፕሮግራሜ ይሄንን ይመስላል። የብሪዲንግ ኮምፕሬሽን ጥያቄዎች አሉ ከስር ያው እነሱን ግን ራሳችሁ ስሯቸው። ምክንያቱም ያው አንብባችሁ በደንብ እንትን ብላችሁ ራሳችሁ መስራት ትችላላችሁ። ብዙ የሚያስቸግር ነገር የለውም። ኖርማሊ ከዚህ ውስጥ የወጡ ጥያቄዎች ናቸው። እንትኑን ምንድነው ፓሴጁን በደንብ ካነበባችሁ እነዚህን አምስቱን ጥያቄዎች ትሰራላችሁ ብዬ አስባለሁ። ኖርማሊ እናንተ አንብቡት፣ ግን እኔ ታይም ሴቭ ለማድረግ ምንድነው ማድረገው መልሱን እየነገርኳችሁ ሄዳለሁ ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 36 Why birds are vertebrates? Because blank. A they can fly, B they are found everywhere, C they have backbones, D they have wings. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ሲ ላይ ያለው they have backbones ይሆናል። ተመልከቱ እዚች ጋር ተመልከቱ። ያው birds are vertebrates, so they have backbones ይላል። ስለዚህ ኖርማሊ እንደዚህ ያደርጋችሁ በቀላሉ መልሱን ማግኘት ትችላላችሁ። ጥያቄ ቁጥር 37 Where do birds lay eggs? A in the ocean, B in the nest, C on their wing, D on their feathers. ያው እንመልከተው እስቲ እንቁላላቸውን የት ነው የሚጥሉት የሚል እንትን ያለው እናንብብ እስቲ በደስ እሺ ራፍሊ ነው እንትን ምለው እሺ usually they have a nest for the legs ይላል። አያችሁ usually they have a nest for the legs ይላል። ኖርማሊ የሚጥሉት እዛው ጎጆአቸው ውስጥ ነው ማለት ነው። ስለዚህ in the nest የሚለው ትክክለኛ መልስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። So where do birds lay eggs? B in the nest.
እሺ which one is false statement? A birds are vertebrates, B birds have light bones, C birds are animals, D all birds can fly። የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ዲ ላይ ያለው all birds can fly የሚለው false statement ነው። ምክንያቱም ሁሉም ወፎች ወይም ደግሞ አዋፋት አይበሩም። ምክንያቱም የማይበሩ አዋፋቶች ስላሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ኦስትሪችን እና ፔንግዊንስን ማንሳት እንችላለን። ስለዚህ ሁሉም በርዶች ወይም ደግሞ ወፎች ይበራሉ የሚለው ስቴትመንት ትክክል አይደለም፣ ፎልስ ነው ማለት ነው። so this is the right answer። እሺ which bird cannot fly ይላል። A ostrich፣ B dove፣ C chicken፣ D owl። ያው እዚህ ጋር አይተነዋል። ምንና ምን ያልነው መብረር የማይችሉት ኦስትሪች እና ፔንግዊን ማለት ነው። ስለዚህ ያው ostrich so which bird cannot fly? ostrich cannot fly ማለት ነው። nice so A is the right answer። ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ስናመራ most birds can fly because they have dash A wings, feathers and light bones, B hands and fingers, C heavy weights, D small legs። የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ኤ ላይ ያለው wings, feathers and light bones ይላል። እዚህ ጋር እንመልከት ፓሴጁ ላይ ማለት ነው። እሺ ያ most birds can fly ምክንያቱም ምንድነው? they have feathers, wings and very light bones. because of this most birds can fly but birds like ostrich and penguins cannot fly ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ጥያቄ የመጨረሻው ጥያቄ ማለት ነው ትክክለኛ መልሱ ኤ ላይ ያለው ይሆናል ማለት ነው። እናም ይሄንን ይመስላል። ቀደም እንዳልኳችሁ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሱ። ያው ከስራ መጥቼ ነው መሰራላችሁ ማለት ነው። ትንሽ ደክሞኛል እና ስለነበረን ቆይታ ከልብ አመሰግናለሁ። በቀጣይ በሌላ የጥያቄና መልስ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ ጤና ይስጥልኝ። ማይ ስኩል የኔ የእናንተው ትምህርት ቤት። ማይ ስኩልን ሰብስክራይብ ያድርጉ።